ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੇਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੇਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਪਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ,
मैं सिर्फ छोटी जी नदी पार कराउना हाँ, पर तुसां ते ये संसार समुंदर तो पार लंघा देंदे हो। आखो सतनाम श्री वाह। इत्थे भी गुरु अर्जन देव महाराज यही वेदना विराग बेनती कर रहे हैं, महाराज सानू इस सागर तो तरना नहीं आएगा। संसार इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे भरे संसार विच पार लंघना बहुत औखा है। जे आप जी पार कराओ तां ही काम बनेगा। अपनी नजर करो महाराज। माधो तू ठाकुर सिर मोरा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हे माधो, प्रेम दे अंदर कहते हैं, माधो तू ठाकुर सिर मोरा। मेरे सिर ते तुहाडा डाढे दा हथ है। मैनू किसी गल की फिक्र करन दी लोड़ नहीं। आप जी मैनू पार लंघा दोगे संसार। इहां उहां तुआरो तोरा। इहां दा मतलब हुंदा इस संसार विच भी, उहां दा मतलब हुंदा जदों शरीर छड्ड के अगे जाना है विकुंठा वल, उत्थे भी तुहाडा ही तोरा है। तुहाडी ही आस रख के बैठा महाराज। रहाओ कीते को मेरा समानै, करन हार तृण जानै। मेरे कीते दा की होना है बेचारे का? मेरे कीते दा कुछ नहीं होना। करन हार तां तुसी हो, वड्डे तुसी हो, कराण वाले सेवा तुसी हो, अमृत ले जगाण वाले तुसी हो, नाम बाणी वाल जोड़न वाले तुसी हो। तुसा सब कुछ जानन हारो महाराज, साडा कुछ नहीं चलता। तू दाता मांगन को सगली। तू दाता है ते सारा संसार एक भिखारी दी नहीं आई, झोली अड़ के मंगदा है। आखो सतनाम श्री वाह। तू दाता है, दाता होर कौन हो सकता है? मेरे गुरु नानक तो वड्डा केड़ा दाता हो? बाबा नंद सिंह जी कहते सन कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो वड्डा दाता कौन हो सकता है? जिस दी इस दर तो झोलियां नहीं भरियां ते समझो उदी किसी भी होर थां ते झोली नहीं भरनी। आखो सतनाम श्री वाह। इन्ना प्यार सी उन्हां नूं गुरु प्रति। कहंदे मैं किहड़े थां जावां, सब तो वड्डा दाता ते तुसी हो। तुहाडी मैं गुरु नानक जान के सेवा करदा। एक एक अखर गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब दा, गुरु नानक साहिब जी दे नेत्र हन नेत्र। इन्ने सत्कार नाल चवर साहिब करवांदे सन। पाठी सिंह नूं ताड़ना करदे सी महापुरुष आप। कोई पाठी सिंह ना थल्लों भी इदां इदां चवर साहिब करते हैं। इदां नहीं करनी चाहिए जी, क्योंकि हाजर नाजर गुरु जी बैठे हैं। घट तो घट इन्नी उच्ची थां ते शरीर देख लो, हुण मैं बैठा इन्ना उच्चा तो है ना, ते उच्ची उपर करके भावें बांह थक जाए, लेकिन महाराज जी के सिर ते ये चोर साहब लगनी नहीं चाहिए। आपको सतनाम श्री वाह। इन्नी भावना। बाबा नंद सिंह जी प्रसादे का भोग लगाते सन ते आप गुरु नानक साहब आके छकते सन। आप प्रगट गुरुआं की देह मन के गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा भावना की उन्होंने, और प्रगट भी कर ले सन। ये गल कोई इस विच कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि जिन्होंने भावना नाल सेवा की अज भी गुरु ग्रंथ साहिब प्रगट हो जाते, अज भी छकणगे प्रसादा तुहाडा आके। भावना की लोड़ है भाई। तू दाता मांगन को सगली, सारे मंगन वाले हैं। दान दे प्रभ भाने, सानू अपना दान दियो, नाम दान दियो। खिन में अवर खिने में अवरा, अचज चल तो तुम्हारे। तुहाडे जिहड़ी हैरानी करन वाली गल्लां हन, प्रभु तुहाडा अंत नहीं पाया जा सकता। खिन विच कुछ कर दिंदे हो, खिन में अवरा, पता ही नहीं चलता हुणे की हो रहा है। 10 मिनट बाद कुछ होर हो जाता है। केड़ा भाना वरत जाए किसी नूं की पता। कहते तुहाडे अचरज चल तुम्हारे, हैरानी करन वाले तुहाडे कौतुक हन महापुरुषो।
गुरु नानक साहब तुसीं सब कुछ करन समर्थ हो। रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगम पारे, तुहाडे तो उच्चा कोई नहीं। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। तुसी अगम हो, अपार हो, हर जगह ते विद्यमान हो। जरे जरे अंदर तुहाडा वस है जी। पत्ते पत्ते अंदर, एक एक शरीर दे अंदर गुरु नानक साहब हैं। हर थां ते हैं, हर थां। कोई ऐसी थां नहीं जड़ी गुरु नानक तो खाली होवे। दुनिया की कोई ऐसी थां नहीं। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। ये जो घड़ियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਰਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜੀ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਏਕ ਕੜੀ ਆਦੀ ਕੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ। ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਪੁਰਖਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲਯੁਗ ਡੋਲਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਤੇਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਿਣੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾ ਗਵਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਮ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੋੜਤੀ। ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਸੰਤ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਬੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80% ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਜਿੰਨੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਕੁੱਚੀ ਹੈ 20%, ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਪੂਰਵਜ ਸਿੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਹਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਅਭੇਦ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਭੇਦ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਭੇਦ ਪੁਰਖ। ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੋਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਦਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਸਿਰਫ ਫਤਿਹ, ਮੱਥਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੇਕੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਸਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੰਤ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਆਪ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਸਨ, ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੀਰਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁਰਖਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਦਲਤੇ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦੋ, ਖੋਲ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉਸਤਤੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਵੜ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਸ਼ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੈਸਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕੈਸਟ। ਉਸ ਕੈਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਸਰੀਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕਦਮ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਵਸਥਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਘੜਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਵੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਵਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਘਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਉੱਚੀ ਕਾਠੀ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਗੁਰ ਸੰਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਫੜੋ ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੌਦਾਗਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਾਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਾਫਲਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਘੋੜੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ। ਘੋੜੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਠੀਕਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ? ਘੋੜੇ ਵੀ ਰਵਾਨਗਾ ਕਰਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਰੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
कहण दा भाव पिछले पासों तंबू फाड़ के, कनात फाड़ के भाई गुरदास जी उधरों एक प्रकार के नस गए, दौड़ गए। आखो सतनाम श्री गुरु की महिमा है। बाबा जी ने वो जड़ी गल सी वो वरतानी सी बाबा जी ने। भाई गुरदास जी हुण बड़े प्रेम नाल किसी शहर विच वस गए हैं, बड़े वैराग विच हन, रोंदे हन। गुरु का सिख गुरु बिना किधर रह सकता है। उहदे वास्ते तो सब तो बुरा दिन है भाई कि गुरु का विछोड़ा सहना कोई सौखी गल है? कोई सौखी गल नहीं, कहनी सौखी होएगी। पर भाई गुरदास जी ने पूछो उस वेले की बीतती होनी, गुरु बिना किद्दां सिख रहेगा। भाई गुरदास जी तड़फ रहे हैं मछली अकन। अज मैं शहरों शहरी कित्थे होर वज जांगा, गुरु दे मूँह नहीं लग सकता। किहड़े मूँह नाल गुरु जी नूं लगा? कहंदे 6 महीने बाबा जी अलग रहे। गुरदास जी नौकरी भी पै गए कित्थे, चंगा उन्होंने विद्वान सी, गुण सी उन्होंने कोल, उन्होंने चंगी जगह थां नौकरी भी मिल गई। पर गुरु जी नूं याद आई गुरदास जी दी। कहंदे गुरदास जी नहीं आए, उन्होंने लभो, वो मेरे गुनाही हैं, ईवन मेरे चोर हैं। चोर वर्ल्ड भी यूज़ किया। उन्होंने जिधर भी लभण मशका पिछे बंद के लैके आओ मेरे को। गुरदास जी फटाफट लैके आओ। सिख जो लभण गए बाजार ते उत्थे सच्ची मुच्ची गुरदास जी नाम का जो पता किया इधर कोई आया है, उन्होंने भाल की तो लभ गए गुरदास जी। गुरदास जी ने कहा तुहानू गुरु जी याद करते हैं, तुसी इधर किधर हो? गुरदास जी हाथ जोड़ते कहने महाराज गलती हो गई। कहते हुणे ही तुहानू जिस तरह सानू किया गया है माफ़ करना, पिछे वाला हाथ कर लो। पिछे अगे उन्होंने कपड़े नाल बंद दिता गया और दरबार ही पेश किया गया गुरु हरगोबिंद साहब जी। हरगोबिंद साहब जी कहते भाई गुरदास जी आओ, सत्कारयोग भाई गुरदास जी। आप जी ने कुछ पंक्ति उचारी सी, वो पंक्ति दोबारा उचारो। भाई गुरदास जी कहते मैं माफ़ी चाहना। गुरु का सिख कभी पास नहीं हो सकता। जे गुरु चाहे तो तां ही पास हो सकता है। ये मेरी भुल सी कि जो मैं आख दिता कि सिख सिदक न हारे, जे गुर स्वांग वरतदा सिख सिदक न हारे। ये पंक्तियां हुण मैं आप ही लिखियां सी, पर मैं इस पंक्तियां तो हुण बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं है। मैं इहदे अंदर थोड़ी जी मैं की खुशबू आती है। हालांकि भाई गुरदास जी विच मैं नहीं सी, होमे नहीं सी, अहंकार नहीं सी। ये गल मैं नाल जोड़ना चाहना। वो बड़े विद्वान सन, बड़े निमरता वाले गुरसिख सन। फिर भी गुरु जी उन्होंने जान के ये स्वांग रचिया ताकि भाई गुरदास जी का मन पूरा क्लीयर करा दिए, क्लीयर। हुण भाई गुरदास जी कहते जे गुर सांग वतदा सिख क्या बेचारा। कहते सिख का कोई रोल नहीं, सिख बेचारा की पास कर लेगा इम्तिहान। ते फिर गुरु जी बहुत खुश होए। कहते गुरदास जी मैं तो पहले ही जानता सी तुसी बहुत विद्वान हो, बड़ी गुणी हो, ते तुसी कोई ना कोई रास्ता लभ ही लोगे और तुसी रास्ता लभ लिया। आखो सतनाम श्री। कहते तुसी आओ मेरे गले लग जाओ, मेरे गुरदास जी आओ। तुहानू की पता, वो तो मैं तो माए का पर्दा पाया सी, वो तो वाकई सोने दी शर्फियां सी। पिछों व्यापारियों ने की किया, वो जेडे घोड़े वाले व्यापारी से जो गए गुरदास जी ते पिछों उन्होंने वंड ली, क्योंकि सोने दी शर्फियां उधर पईयां सी बोरा भर के। गुरदास जी है नहीं सी, व्यापारी ने आपे ही चुक चुक के ना वंड लिया। उन्होंने कहा चलो भाई हुण वो जिहड़ा जिन्हें सौदा किया सी वो तो इधरों नस गया, कोई नहीं साडे वास्ते पेमेंट पिछों छड़ गया। काबुल वाले ने ना व्यापारियों ने रख ली, है ही शर्फियां सी, वो तो पर्दा पाया सी एक गल ते गुरु जी कहते घबराओ ना, तुहाडी इज्जत ढक्की पई है। वो सारे सौदागर खुश गए, उन्होंने व्यापारियों को पेमेंट हो गई है, तो तुसी इस गल ते हुण शर्मिंदा ना होवो। भाई गुरदास जी कहते सतगुरु महाराज शुक्र है तुसी मेरे गरीब का पर्दा ढक लिया। सतगुरु ढाक लिया मोहे पापी पर्दा, निर्गुण राख लिया संतन का सदका।
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੋ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੇ ਉਹ ਧੂੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਟ ਕੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।